If you watch this video, you will get information. If you watch this video, I will make you a confident speaker. Okay? Hello everyone. Welcome back to Grace Masters YouTube channel. I hope you're doing well and safe. Here we are going to share with you one more interactive session. It can give you some more ideas in speaking English. I hope you're doing a lot of practice. You're trying to speak with somebody. You're trying to improvise your communication. You're trying to improvise your confidence. It is one of the good decisions in your life if you make. You want to speak better. You want to show your talent. Most of the times people are trying to buy many things in their lives. They wanted to buy a car, they wanted to buy a house, they wanted to buy a land, they wanted to buy a costly thing in their life. But they never try to buy knowledge, they never try to buy skills. If you buy skills today, those skills can pay your bills tomorrow. If you buy knowledge today, you will have more wisdom tomorrow. If you buy any practice today, sure you will become an expert. Anyway, today we are going to share with you one of the interesting sessions. Many times people are going to keep some conditions. If you come, I will come. If you speak, I will speak. If you ask, I will ask. Like this, there is a condition. One of my relative's son, he was not able to go to school. His mother asked him, "Why are you not going to school? What is your problem?" That boy told her, "Actually, my madam is beating me a lot. I'm unable to go there. If you give me a chocolate, I will go to the school. Otherwise, I never go to the school." A small baby boy is keeping a condition. That condition is called, if you give me, I will do. If you give me, I will go. If you do this, I will do that. Like that, we are going to do many things in our life. Those things I'm going to share with you. This is called if condition. In Telugu, we can call it ఒకవేళ. ఒకవేళ నువ్వు తింటే నేను తింటాను, ఒకవేళ నువ్వు తాగితే నేను తాగుతాను, ఒకవేళ నువ్వు వస్తే నేను వస్తాను అని మనం మాట్లాడే సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. కానీ దానికంటే ముందు ఐ ట్రైన్ యూ వెల్ ఇన్ ది అదర్ వీడియోస్. యూ నో వెరీ వెల్ నేను వస్తా, ఐ కమ్. నువ్వు రా, యూ కమ్. ఐ స్పీక్, యూ స్పీక్. ఐ అండర్స్టాండ్, యూ అండర్స్టాండ్. ఐ డ్రైవ్, యూ డ్రైవ్. ఐ ఈట్, యూ ఈట్. ఐ రైట్, యూ రైట్. నువ్వు దయచేసి రా, యూ ప్లీజ్ కమ్ అంటూ నేను చాలా వరకు ఐ గురించి చెప్పాను. అలాగే హీ వచ్చినప్పుడు హీ స్పీక్స్, హీ అండర్స్టాండ్స్, హీ టాక్స్, హీ లిసన్స్, హీ స్పెండ్స్, హీ ఓవర్కమ్స్ అంటూ ఒక మేల్ గురించి కూడా మాట్లాడాను. అలాగే ఒక ఫీమేల్ గురించి చెప్పాలి అంటే షీ కుక్స్, షీ క్లీన్స్, షీ వాషెస్, షీ టెల్స్, షీ ఆస్క్స్, షీ లవ్స్, షీ లైక్స్ అంటూ ఒక లేడీ గురించి కూడా చెప్పాను. ఈవెన్ ఒక వస్తువు గురించి కూడా ఎలా చెప్పాలో కూడా చెప్పాను. ఇట్ రైట్స్, ఇట్ డ్రాస్, ఇట్ హెల్ప్స్, ఇట్ గివ్స్ అంటూ ప్రతి ఒక్క వర్బ్కి ఎస్ యాడ్ చేస్తూ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ పక్కన రాయాలి అని చెప్పాను. Very nicely you have understood. But today I'm going to share with you ఒకవేళ నువ్వు వస్తే నేను వస్తాను, ఒకవేళ నువ్వు అడిగితే అడుగుతాను, ఒకవేళ నువ్వు స్నానం చేస్తే నేను స్నానం చేస్తా, ఒకవేళ నువ్వు మాట్లాడితే నేను మాట్లాడతా అని చెప్పే సందర్భానికి ఒక్క వర్డ్ యాడ్ చేస్తే సెంటెన్స్ని మనం కంప్లీట్గా మార్చేయచ్చు. ఓకే, జనరల్గా మనం అంటుంటాం కొన్ని విషయాలు, వాటిని జనరల్ ట్రూత్స్ అంటారు. అంటే నిజంగా ఆల్వేస్ ట్రూ అయినటువంటి విషయాల్ని ఇంగ్లీష్లో ఒక కండిషన్తో పిలుస్తారు. వాటిని ఏమంటారు తెలుసా? జీరో బేస్డ్ కండిషన్ అంటారు. హియర్ మీరు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే జనరల్గా నిజాలైనటువంటి కొన్ని విషయాల్ని ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇఫ్ యూ వేకప్ లేట్, యూ మిస్ ద బస్. If you waste your time, you never get it. If the sun sets, it becomes dark. If you don't water the plants, they die. అంటే ఏదైనా ఒక పని చేస్తే దానికి ఇంకొక యాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి జనరల్గా జరిగేటువంటి ట్రూత్స్. ఇఫ్ యూ డ్రాప్ యువర్ వాచ్, ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్.
సింపుల్, ఇలా ఏదైనా ఇది చేస్తే అది అవుతుంది, అది చేస్తే ఇది అవుతుంది అని చెప్పడానికి నిజంగా జరిగేటువంటి ట్రూత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటికి జీరో బేస్డ్ కండిషన్ అంటారు. ఆ కండిషన్ని ఎలా వాడతారంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్తో యూజ్ చేయాలి. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ కమ్ లేట్, ద టీచర్ మార్క్స్ absent. It's a general truth for everyone. If teacher comes late, students marks absent చేయలేరు కదా, కానీ స్టూడెంట్స్ లేట్గా వస్తే డెఫినెట్గా టీచర్స్ యాబ్సెంట్ వేస్తారు. అలాగే ఇఫ్ యూ డోంట్ వాటర్ ద ప్లాంట్స్, దే డై. మనం ప్లాంట్స్కి వాటర్ పెట్టకపోతే అవి చచ్చిపోతాయి. అలాగే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే మన లైఫ్ కూడా డ్రై అవుతుంది, ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ ఉండవు. మనం కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే మన ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పాసిబుల్గా జరుగుతాయి. ఎలా? ఇఫ్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, ఐ గెట్ అ జాబ్. If I speak English, I connect with many people. If I improve my English, I try to get many opportunities. అలా ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ఇది జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా జరిగేటువంటి న్యాచురల్గా జనరల్గా జరిగేటువంటి ట్రూత్ అన్నింటికి జీరో బేస్డ్ కండిషన్ అంటారు. వాటికి మీరు ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్, ఆక్సిలరీ వర్బ్ వాడాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్లీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ వాడాలి. ఓకే, వన్ మోర్, ప్రాబబుల్ కండిషన్. ప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటే ఏదైనా పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. జనరల్లీ చాలా మంది అంటుంటారు, వస్తే నేను వస్తాను, నువ్వు మాట్లాడితే నేను మాట్లాడతాను, నువ్వు చూస్తే నేను చూస్తాను, నువ్వు ఏడిస్తే నేను చంపేస్తాను, నువ్వు అడిగితే ఇస్తాను, నువ్వు అడిగితే డ్రాప్ చేస్తా, అడిగితే ప్రాణమైనా ఇస్తా అంటూ చాలా వరకు చాలా మాటలు చెప్తుంటారు. దీని అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ అనేటువంటి ఒక్క పదం తీసేస్తే ఆ యొక్క సెంటెన్స్ యొక్క అర్థం మారిపోతుంది. యూ కమ్, ఐ కమ్. యూ స్పీక్, ఐ స్పీక్. అంటే నువ్వు మాట్లాడు, నేను మాట్లాడతాను. నువ్వు రా, నేను వస్తాను. నువ్వు తిను, నేను తింటాను. యూ ఈట్, ఐ ఈట్ అనేటువంటి రెండు కామన్ స్టేట్మెంట్స్కి పక్కన ఇఫ్ అని రాయడం వల్ల సెంటెన్స్ మొత్తం ఒక కండిషన్ అవుతుంది. అందుకే చాలా సందర్భాల్లో మనం డైరెక్ట్గా కమాండ్ ఇవ్వకుండా, డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ చేయకుండా, డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ చేయకుండా ఒక పదం వాడచ్చు. ఏంటంటే ఇఫ్. ఒకవేళ నేను వస్తే నీ మొహం పగలగొడతా. ఇఫ్ ఐ కమ్, ఐ విల్ బ్రేక్ యువర్ ఫేస్. ఐ విల్ అని మీరు ప్రాబబుల్ కండిషన్లో విల్ అని వాడాలి. ఈ ప్రాబబుల్ కండిషన్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ ప్లస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. బేసిక్లీ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే డైలీ చేసేటువంటి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్. లాస్ట్ టైం ఏం చేస్తామో అవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం, అవే మీరు ఇక్కడ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వేక్ అప్, ఐ డ్రింక్, ఐ బాత్, ఐ గెట్ రెడీ, ఐ గో టు కాలేజ్, ఐ వర్క్, ఐ డూ, ఐ ఇంప్రూవ్, ఐ బెటర్, ఐ కమ్యూనికేట్, ఐ చేంజ్, ఐ హెల్ప్, ఐ డెవలప్ అని ఈ పదాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో జనరల్గా రోజు చేసేటువంటి విషయాలు. అలాగే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఎలాగ ఏం చేస్తారో వాటికి మనం సింగులర్ సబ్జెక్ట్కి సింగులర్ వర్బ్ రాసాం. హీ కమ్స్, హీ స్పీక్స్, హీ అండర్స్టాండ్స్, హీ డెలివర్స్, హీ మెసేజెస్ అండ్ హీ డిజైన్స్, హీ డైరెక్ట్స్, హీ డ్రైవ్స్. అలా జనరల్గా మనం ఏం చెప్పామో వాటన్నిటితో పాటు ప్లస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, దీనికి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు నేను ఇంకా చాలా చెప్పడానికి ఐ విల్ ట్రై. ఎప్పుడైనా మీరు ఈ కండిషన్ చెప్పాలి అంటే విల్ అనేటువంటి ఒక కాంబినేషన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని మీరు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, నువ్వు ఏడిస్తే నేను వస్తా. ఇఫ్ యూ క్రై, ఐ విల్ కమ్. నువ్వు నేర్చుకుంటే నేను జాబ్ ఇస్తా. ఇఫ్ యూ లెర్న్, ఐ విల్ గివ్ యూ జాబ్. నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నేను అర్థం చేసుకుంటా. నువ్వు అడిగితే నా ప్రాణమైనా ఇస్తాను. నువ్వు చెప్తే వింటాను. ఇఫ్ యూ టెల్, ఐ విల్ లిసన్. నువ్వు హెల్ప్ చేస్తే నేను హెల్ప్ చేస్తా. ఇఫ్ యూ హెల్ప్ మీ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. నువ్వు డ్రాప్ చేస్తే నేను డ్రాప్ చేస్తా. ఇఫ్ యూ డ్రాప్ మీ, ఐ విల్ డ్రాప్ యూ అని జనరల్గా మన లైఫ్లో జరిగేటువంటి చాలా స్టేట్మెంట్స్ని మీరు ఇఫ్ కండిషన్లో ప్రాబబుల్ కండిషన్ అని మీరు సింపుల్ ప్రెజెంట్ ప్లస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ సెంటెన్సెస్ వాడి ఇంకా చాలా బాగా మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ సెంటెన్సెస్. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, యూ విల్ ఎంజాయ్ టుమారో. ఇఫ్ యూ ఫియర్ టుడే, యూ విల్ డై టుమారో. జనరలీ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో చాలా విషయాలు డిపెండెంట్ అంటే ఒక కండిషన్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి. నువ్వు డబ్బులు కడితేనే ఇస్తాను. ఇఫ్ యూ పే, ఐ విల్ గివ్ యూ అ హాల్ టికెట్. నువ్వు వస్తేనే ఇస్తా. ఇఫ్ యూ కమ్, ఐ విల్ గివ్. నువ్వు ఇస్తేనే నేను తీసుకుంటా. ఇఫ్ యూ గివ్ మీ, ఐ విల్ టేక్.
నువ్వు లోపలికి వస్తే నేను బయటకు వస్తా. ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్సైడ్ ఐ విల్ గో అవుట్ సైడ్. నువ్వు కూర్చుంటే నేను నుంచుంటా. ఇఫ్ యూ సిట్ ఐ విల్ స్టాండ్. నువ్వు రాస్తే నేను రాసుకుంటా. ఇఫ్ యూ రైట్ ఐ విల్ రైట్. నువ్వు రాస్తే నేను రాసుకోను. ఇఫ్ యూ రైట్ ఐ వోంట్ రైట్. నువ్వు డ్రాప్ చేస్తే కాలేజ్ పోతా. ఇఫ్ యూ డ్రాప్ మీ ఐ విల్ గో టు కాలేజ్. నువ్వు చెప్తే వింటాను. ఇఫ్ యూ సే ఐ విల్ లిసన్. ఇలా ఎన్నో సందర్భాలు ఉంటాయి. అలానే ఒకవేళ అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు విల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడుతూ యూ కెన్ సే సమ్ సెంటెన్సెస్. ఇఫ్ యూ కమ్ he will come. If you speak in English, he will speak in English. If you speak in English, he will understand English. If you write in English, he will follow you. If you tell something in English, she will understand your English. If you tell something, she will cook. She will prepare. Yeah, if you tell anything, she will prepare. If you ask her, she will tell you. If you tell her, she will understand you. If you meet her, she will meet you. అని ఒక లేడీ గురించి కూడా చెప్పొచ్చు. ఇలా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? అఫ్ కోర్స్ చాలా ఉన్నాయి. జాబ్ వస్తే పార్టీ ఇస్తాను, డబ్బులు వస్తే వెనక్కి ఇస్తాను, లేదా ఇంటికి వస్తే కలుస్తాను, బయటకు వస్తే కలుస్తాను, వస్తే చూస్తాను, అడిగితే ఇస్తాను, చెప్తే ఇస్తాను, నాకు హెల్ప్ చేస్తే నీకు హెల్ప్ చేస్తాను, నన్ను అడిగితే ఇస్తాను, నన్ను చూస్తే నేను చూస్తాను, నన్ను డ్రాప్ చేస్తే నన్ను పికప్ చేస్తే నువ్వు తీసుకుంటే నేను తీసుకుంటా, నువ్వు కొంటే నేను కొంటా, నువ్వు ఏడుస్తే నేను ఏడుస్తా, నువ్వు తింటే నేను తాగుతా అంటూ ప్రతి ఒక్క సందర్భాన్ని ఇఫ్ అనేటువంటి ఒక కండిషన్ ద్వారా మనం రాయాల్సి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ మన లైఫ్లో కామన్గా జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి నువ్వు ఇంటికి వస్తే డబ్బులు ఇస్తా. ఇఫ్ యూ కమ్ హోమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ మనీ. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, నన్ను అడిగితే ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ, ఇవ్వను నేను. నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే నీకు జాబ్ ఇస్తా. ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ విల్ గివ్ యూ అ జాబ్. నువ్వు ఏడిస్తే నేను ఏడుస్తా. ఇఫ్ యూ క్రై ఐ విల్ క్రై. నువ్వు నవ్వితే నేను నవ్వుతా. ఇఫ్ యూ స్మైల్ ఐ విల్ స్మైల్. అలాగే మీరు నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా చెప్పచ్చు. నువ్వు ఏడిస్తే నేను ఏడవను. ఇఫ్ యూ క్రై ఐ వోంట్ క్రై. నువ్వు నేర్చుకోకపోతే నేను జాబ్ ఇవ్వను. ఇఫ్ యూ డోంట్ లెర్న్ ఐ వోంట్ గివ్ యూ అ జాబ్. నువ్వు రాకపోతే నేను రాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ఐ వోంట్ కమ్. ఇలా మీరు నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ చెప్పచ్చు, అలాగే పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ మన లైఫ్లో ఉన్నటువంటి మన క్రియేషన్స్, మన సిచ్యుయేషన్స్, మన కాంటెక్స్ట్, అవి ఎవరికి సంబంధించిన వాటిని వాళ్ళే చెప్పుకోవాలి. కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం అందరికీ సూటబుల్గా ఉండేటువంటి సందర్భాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం, చెప్పడం ఇట్స్ వెరీ కామన్. ఓకే, మీ లైఫ్లో నా లైఫ్లో భోజనం ఉంటుందా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. మీ లైఫ్లో నా లైఫ్లో వాటర్ ఉంటుందా? అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. అలాగే మీ లైఫ్లో నా లైఫ్లో మనుషుల్ని కలవడం ఉంటుందా? ఉంటుంది. మీ లైఫ్లో నా లైఫ్లో ఒకవేళ అని చెప్పడం ఉంటుందా? అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అవి మనం గుర్తు తెచ్చుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటే షూర్గా యూ కెన్ స్పీక్ బెటర్. Okay, if you write well, you will speak well. If you read well, you will understand well. And if you speak well, and you will earn well. Okay, if you come to Grace Master, you will improve your English. Okay, if you come to Grace Master, I will train you well. And if you understand my English, I will train you professionally. If you learn vocabulary, I will teach you many words. If you wear a black dress, I will wear a black dress. And if you get a job, I will get a job. And if you give me 1,000, I will return it within 1 week. If you ask me, I will clear your all doubts. If you follow our channel, I will train you well. If you follow our channel, I will thank you. If you subscribe to our channel, and I will wish you good luck. చూడండి, ఎన్నో 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 విషయాలు మన లైఫ్లో చెప్పొచ్చు, మాట్లాడొచ్చు, అడగొచ్చు. బట్ వన్ కండిషన్. ఓకే, వన్ కండిషన్ అని మన లైఫ్లో ఎలా చెప్తామో ఇప్పుడు కూడా ఒక కండిషన్ అని చెప్పాలి. ఇఫ్ యూ క్యాప్చర్ మై వీడియో, ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ థింగ్స్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్సైడ్, ఐ విల్ గివ్ యూ అ స్వీట్. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ ద ట్రూత్, ఐ విల్ ఫాలో. ఇఫ్ యూ ట్రైన్ మీ ఇంగ్లీష్, ఐ విల్ లెర్న్ వెల్. ఇలా మనం యూ అండ్ ఐ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్స్తో చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు, చెప్పొచ్చు. కానీ మీరేం చేయాలి? మీరు
హోంవర్క్ లాగా మీకు నచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్, మీకు అవసరమైనటువంటి సెంటెన్సెస్ని కామెంట్స్ రూపంలో రాయడం వల్ల అట్లీస్ట్ మినిమం 20 మ్యాక్సిమం 50 సెంటెన్సెస్ రాయడం వల్ల షూర్ యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ అ లాట్. If you practice, you will improve your English a lot. If you don't practice, you won't speak in English. Okay? Inka better videos kosam try to subscribe to our channel. If you follow our channel, if you subscribe to our channel, we will try to make many videos on English. Sure, you will get many updates. Okay? If you follow, if you subscribe, and if you comment below the videos, and we will try to see you and we will try to reply to your message. Okay? All the very best. Do practice and improvise your English. If you watch this video, you will get information. If you watch this video, I will make you a confident speaker. Okay? Good luck.